سب سے پہلے بات کریں گے اب سے کچھ دیر پہلے قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران شور شرابہ ہوا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر نے ایک دوسرے کو احترام سے مخاطب کرنے کی ہدایت کی ہے اور ڈپٹی اسپیکر نے مراد سعید کو اپنی نشست پر جانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے ماسک پہننے اور سوشل ڈسٹینسنگ کی خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھا جائے۔ نمائندہ جیو نیوز اعزاز سید نے میں جوائن کیا ہے۔ اعزاز، قومی اسمبلی اجلاس میں کیا معاملہ ہوا؟ جی، یہاں پر ہاتھا پائی ہوتے ہوتے بچی ہے اور تنازع اس وقت شروع ہوا جب خواجہ آصف مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی انہوں نے ایوان کے اندر کھڑے ہو کر بیان دیا کہ حکومت اس بات کی وضاحت کرے کہ جو بیانات آ رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے حوالے سے ان کی کیا حقیقت ہے۔ تو اس پر مراد سعید وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے خواجہ آصف کو کہا کہ ان کا بیان جھوٹ پر مبنی ہے اور انہوں نے اپوزیشن پر جب تنقید کی تو اپوزیشن نے اس پر شور مچایا۔ تو بعد میں خواجہ آصف اور بعد میں مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کے جو ارکان ہیں ان کی تلخی ہوئی مراد سعید کے ساتھ، اور مراد سعید نے اپوزیشن کے جو بینچز ہیں ان کے اوپر جانے کی کوشش کی۔ تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، گالم گلوچ بھی ہوئی، تاہم مراد سعید کو روک لیا گیا۔ اور اسی دوران جو قاسم سوری ہیں ڈپٹی اسپیکر، انہوں نے ماحول کو کنٹرول کرنے کے لیے 10 منٹ کے لیے اجلاس کو مؤخر کر دیا ہے۔ اس وقت ایوان کے اندر محدود تعداد ہے ارکان پارلیمنٹ کی، لیکن جو تلخی ہے اور جو تلخ ماحول ہے وہ بدستور قائم ہے۔ تلخ ماحول بدستور قائم ہے۔ 10 منٹ کے لیے اجلاس کو ملتوی کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس کا احوال ہمیں دے رہے تھے اعزاز سید۔ ڈپٹی اسپیکر نے کوشش کی، بار بار یہ کہا جو ارکان تھے ان سے کہ ایک دوسرے کو احترام سے بلائیں اور شور شرابہ نہ کریں اور جو تقریر کر رہا ہے اس کی تقریر سننے دیں، لیکن مراد سعید اور اپوزیشن بینچز کے درمیان کچھ تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا اور کچھ سوالات کیے تھے اپوزیشن کی طرف سے، کچھ سوالات کیے گئے تھے، ان کے جواب دینے کے لیے مراد سعید کھڑے ہوئے تو اس دوران بھی اپوزیشن نے شور شرابہ کیا۔ جو بحث شروع ہے وہ بحث کریں جی۔ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، آپس میں سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں۔ ماسک پہنے سارے اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں۔ رانا صاحب آپ بات شروع کریں جی۔ اور اب بات کریں گے لاہور کی ضلعی انتظامیہ نے آج رات سیل کیے جانے والے علاقوں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ ڈی ایچ اے فیز 1 کے تمام سیکٹر سیل کیے جائیں گے۔ عسکری 10 کا مکمل علاقہ سیل کیا جائے گا۔ ڈی ایچ اے فیز 5 کے تمام سیکٹر سیل کیے جائیں گے۔ جوہر ٹاؤن کا بی بلاک، F2 بلاک، J2 بلاک، J3 بلاک سیل کیے جائیں گے۔ کینال ویو سوسائٹی بی بلاک بھی سیل کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پی سی ایس آئی آر فیز 2 بی بلاک بھی سیل کیا جائے گا۔ A3 بلاک گلبرگ بندو خان سے مسجد طلحہ تک، ندیم تکہ سے طارق کباڑیے تک سیل ہوگا۔ گلبرگ B1 بلاک، B2 بلاک، اس کے ساتھ ساتھ B3 بلاک بھی سیل کیے جائیں گے۔ دروغہ والا میں سراج پورہ، بلال کالونی سیل کیے جائیں گے۔ جلو موڑ، دھوبی محلہ، پی او باکس باٹا پور، اے بلاک، بسم اللہ ہاؤسنگ اسکیم سیل کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ٹی روڈ، مناوا، حسین پورہ، کوٹھی اسٹاپ سیل کیے جائیں گے۔ مناوا میں ایک مینار والی مسجد کا علاقہ بھی سیل کیا جائے گا۔ بیگم کوٹ، شمع کالونی، نین سکھ اسٹریٹ نمبر 4 بھی سیل کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بارادری روڈ، اسٹریٹ نمبر 2، معصوم شاہ روڈ کا علاقہ بھی سیل کیا جائے گا۔ راوی، کلفٹن، شادرہ، حنیف پارک، بادامی باغ گلی نمبر 9 بھی سیل کی جائے گی۔ ملک پارک، بادامی باغ گلی نمبر 4 کو بھی سیل کیا جائے گا اور محلہ گول باغ شاد باغ کی گلی نمبر 2 بھی سیل کی جائے گی۔ تاج پورہ گلی نمبر 4، ہاؤس نمبر 16 سیل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کریم پارک بلاک نمبر 2، 3، 4 کو بھی سیل کیا جائے گا۔ امین پارک کی گلی نمبر 1 اس کو بھی سیل کیا جائے گا۔ قلعہ گوجر سنگھ، عبد الکریم روڈ، عثمانیہ کالونی، رویل پارک بھی سیل کیا جائے گا۔ رام نگر کی گلی نمبر 10، 13 اور 23 رام نگر کی چودھری بلڈنگ بھی سیل کی جائے گی۔ رام نگر کی اسلام اسٹریٹ، اقرا اسکول اسٹریٹ اور بلاک پارک بھی سیل کیے جائیں گے۔ گلستان کالونی کی گلی نمبر 5، 8، 9، 11،
13, 15, 26 और 27 को भी सील किया जाएगा। शाह आलम कॉलोनी की गली नंबर 2, हफीज पार्क, यूबीएल बैंक वाली गली को भी सील किया जाएगा। अली मोहम्मद पार्क की गली नंबर 3, गुज्जापीर रोड, ताजपुरा की गली नंबर 3 को भी सील किया जाएगा। ताजपुरा के ई ब्लॉक की गली नंबर 1 निज़ामाबाद भी सील की जाएगी। चुंगी अमर सिद्धू, कायदे मिल्लत कॉलोनी, कच्चा जेल रोड भी सील किया जाएगा। इसके साथ साथ गौसिया कॉलोनी, अलहम्द कॉलोनी, एफ ब्लॉक 400 से 440 तक सील किया जाएगा। कराची में ज़िलाई हेल्थ अफसरान की जानिब से मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स को ख़त तहरीर किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ दी गई है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर वेस्ट ने साइट बल्दिया, गुडाब टाउन, गुलशन मेमार, खुदा की बस्ती, मेमाराबाद, सुरजानी सेक्टर 11-1 में 5C, 5D, 4B, 4C और 7A समेत किमाड़ी टाउन, भट्टा विलेज, सईदाबाद मस्जिद रोड और उमर खान रोड शामिल है। सुल्तानाबाद, किमाड़ी डॉक्स और मजीद कॉलोनी, बल्दिया टाउन, इस्लाम नगर, नेवल कॉलोनी समेत दीगर इलाके शामिल हैं। ज़िला कोरंगी और मरीर में भी स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ है, जिसमें कोरंगी 2.5 नंबर, 1.5 नंबर, 4 नंबर और मेहरान टाउन में कोरंगी में शमसी कॉलोनी, सादत कॉलोनी, मर्दान चौक, शाह फैसल, शमा सेंटर के अतराफ के इलाके शामिल है। मलीर, खोखरा पार, काला बोर्ड, UC 9, UC 11, लांढी और दीगर इलाकों में भी केसेस ज़्यादा हैं। DHO ईस्ट की जानिब से भी मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ दी गई है। इनमें पहलवान गोट, गुलजार हिजरी, फैसल कैंटोनमेंट, PCHS ब्लॉक 2 में सोल्जर बाजार, जमशेद क्वार्टर्स, मेट्रोविल के इलाकों में केसेस ज़्यादा हैं। आपको लिए चलते हैं पेशावर। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उस हवाले से पेट्रोल की जो सरकारी निर्ख से ज़्यादा पर पेट्रोल फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है। पहले मैंने कल तक तफसील सारी बताई थी। गुज़श्ता रोज़ 330 पेट्रोल पंप्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। 140 पेट्रोल पंप्स को SOPs की खिलाफ वर्जी पर वार्निंग जारी कर दिए गए। 53 पेट्रोल पंप्स पर 1,93,540 रुपये जुर्माने आयद किए गए हैं। 3 पेट्रोल पंप मालिकान को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs की खिलाफ वर्जी पर भी कार्रवाई हुई। गुज़श्ता रोज़ सुबह भर में टोटल 21,818 कार्रवाइयाँ की गई है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि अगरचे वली खान बाबर का असल कातिल तो लंदन बैठा है, लेकिन आला कार की गिरफ्तारी ने याद कराया कि कराची पर कैसा माफिया राज करता था। उन्होंने कहा कि आज का कराची इस जबर के शिकार कराची के मुकाबले में जन्नत है। ये भी कहना था कि कराची ने बहुत लहू देखा है। बरतानिया को पाकिस्तान के मुजरिम हवाले करने चाहिए ताकि असल शैतान अंजाम को पहुंचे। वफाकी हुकूमत ने कर्ज उठाकर IPPs और सरकारी बिजली घरों को 200 अरब रुपए जारी कर दिए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर और मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की IPPs को भी 2 अरब 40 करोड़ रुपए अदा कर दिए गए। सैफुर रहमान इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। साबिक चेयरमैन SCCP मोहम्मद अली की रिपोर्ट में IPPs के भारी मुनाफाजात की निशानदही की गई थी, जिसमें IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी समेत अजाफी रकम की वसूली की सिफारिश भी की गई थी। इस मामले का तो अभी कोई नतीजा नहीं निकला। अलबत्ता हुकूमत ने IPPs को 165 अरब रुपए की मजीद अदायगियाँ कर दी हैं। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के जराये के मुताबिक IPPs को 110 अरब रुपए एनर्जी और 55 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में दिए गए। मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर की कंपनी ओरिएंट पावर को 1 अरब 40 करोड़ रुपए और मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के रोश पावर प्लांट को 1 अरब रुपए की अदायगी की गई। जराये के मुताबिक मामला अदालत में होने के बायस जहांगीर खान तरीन के पावर प्लांट्स को अदायगियां नहीं की गयी। कोयले के पावर प्लांट्स को 50 अरब रुपए, एंग्रो पावर 3 अरब, LNG पावर प्लांट्स को 40 अरब, निशात पावर और निशात चूनिया को 2 अरब 40 करोड़ रुपए की अदायगियां हुई। लिबर्टी टेक 15 अरब रुपए, लारेब एनर्जी 2 अरब रुपए, सैफ पावर 61
62 करोड़ 20 लाख रुपए, सफायर को 17 करोड़ 70 लाख रुपए की अदायगी हुई। स्टार हाइड्रो पावर को 3 अरब रुपए और विंड पावर मंसूबों को 13 अरब रुपए अदा किए गए। जराये के मुताबिक सरकारी बिजली घरों को भी 35 अरब रुपए की अदायगियां हुई। सैफ रहमान, जियो न्यूज, इस्लामाबाद।